many people sacrificed their life. Offering, I also request all the teachers to offer them. I request head boy, head girl, come on to the dais. Okay? I welcome the principal sir to offer garland To offer garland to garland. Alright? Garland, the national father of the nation, national father of the nation. Yes, you are right. Now it's Scotland. Happy Independence Day, all of you. Now I welcome MPC first year, BPC first year to start the program. A very good morning to everyone. Today we all gather here to celebrate our 80th Independence Day. First of all, I invite our respected principal sir to offer a guard landing to the father of the nation, Mahatma Gandhi, and our Bharata Mata. I also welcome staff. And I also welcome our teachers to join us. And I also request to join Edgar and Edboy. It is one of our nation festival to celebrate with honor and pride. Comment slogans. Sir, slogan చేయకుండా ప్రతి భారతీయుని శ్వాస ఉండేంత వరకు మన స్వాతంత్రం. చెప్పండి. Hey Vinay. Head girl and head boys. Head girl and head boys, please join. Teacher, please join అంటే అది రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాడు. జాయిన్ గా అన్నట్టు. You are the representative from the side of students. Where is boy? When will we give respect to somebody whether they are eligible or not? If they are eligible, we can give. You are eligible now. And I also request to offer coconut on this occasion. Occasion. I request the principal sir to break the coconut on this occasion. And I request principal sir to break the coconut on this occasion. అరే లాస్ట్ సైడ్ ఎవర్రా? అరే జేడన్లో కాంగా దగ్గర పోయి హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ ब्लेजर्स ఉన్నాయి సాసెస్ ఉన్నాయి జై బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై జై బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై జై బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై మన వీరులకు జోహార్ మన వీరులకు జోహార్ మన వీరులకు జోహార్ భారత్ మాతా కి జై భారత్ మాతా కి జై భారత్ మాతా కి జై స్వాతంత్ర సమర యోధులకు జోహార్ స్వాతంత్ర సమర యోధులకు జోహార్ స్వాతంత్ర సమర యోధులకు జోహార్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ మీరంతా చూడండి హ్యాండ్స్ ఇట్లా చూడండి ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా అనాలి మనకు ఇట్లా ఇట్లా అనదు
అదే ఆర్డర్లోకి వచ్చేసాయి. కామెంట్ ఎట్లా చేస్తావు చెయ్యి. థ్యాంక్ యూ సార్ ఆఫరింగ్ ఫ్లవర్స్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఫెస్టివల్ విత్ సెలబ్రేట్ విత్ enthusiasm and pride. I also request all the staffs to offer garlands to martyrs. I also request female teachers and teachers to offer garlands. కాందా ఇవి ఏడున్నాయి శాస్త్రాలు. And I also request female teachers to offer the guidelines. And I also welcome students to offer the guidelines. అరే మనం సెల్యూట్ లేరా, మనం సెల్యూట్. మేడం సెల్యూట్ 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 డౌన్ సెల్యూట్ డౌన్. చూడురా Rajpuram. Now starts with Vande Mataram. School, attention! Students, At least you check your height. మీరు కూడా హైట్ ప్రకారం నిలబడకపోతే ఎట్లా? వీళ్ళు ఒక ఆరుగురు ఒక లైన్ ఎందుకు మీరు హైట్ మన attention! And I also invite respected teachers. School, students, attention! All of you, salute to the national flag. All of you, salute to the national flag. Now, national anthem. Begin.
कमल अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे All of you hands down. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Okay. All of you stand it. All of you sit down. Good morning everyone, respected principals, sir, teachers and my dear friends. Today we have gathered to the occasion of 18th Independence Day with great brave and pride enjoy this day. On August 15, 1947, leaders sacrificed their lives in our nation. Freedom is not just a right, it is our responsibility. Thank you for this giving golden opportunity. Thank you for your valuable words. And as we know, there are 2 national festivals per year. What are they? Louder. Hand up. And what is the reason to celebrate our Independence Day? Louder. In what year we got freedom? Yes, since 1947 we get freedom. Many freedom fighters lost their life for happiness. Is any student who are interested to talk on this occasion? Ashwini, 2nd MBC. You can speak a little bit, 1 minute or 2 minutes. When you were in 10th class, you are brave girl. Now, Good morning to everyone, respected principals, sir, teachers and all my dear friends. We are on the occasion of Independence Day. We got independence in 1947. So many freedom fighters have sacrificed their precious and valuable life for us. For their sacrifice, we don't waste any time. We want to develop our India by education. So don't waste time, study well. Thank you. Happy Independence Day. Thank you for your valuable words. next I would like to invite any. Next, I would like to invite our respected teachers to talk on this occasion. Request anybody, only 1 or 2. Teachers, you need to. You need to, please. Your is. Okay. లేట్ Time లేదు ఇక. వాళ్ళ పిల్లలకి మై డియర్ కొలీగ్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అందరికీ ముందుగా 80వ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఓకే, మన స్వతంత్రం ఎవరి నుంచి పొందినాం ఇవన్నీ మీకు తెలుసులే, ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి పొందినాం. రవి అస్తమించిన సామ్రాజ్యం అది.
అంటే రవి ఏంటంటే మనకు ఒక 24 అవర్స్లో ఒక 12 అవర్స్ మాత్రం ఒక ప్రాంతానికి ఉంటాడు, నెక్స్ట్ 12 అవర్స్ ఇంకో ప్రాంతానికి ఉంటాడు, ఇంకో వైపు ఉంటాడు, ఇంకో హెమిస్ఫియర్లో ఉంటాడు. కానీ ఏ హెమిస్ఫియర్కి పోయినా వాళ్ళు నార్త్కి పోయినా, సౌత్కి పోయినా, వెస్ట్కి పోయినా, వెస్టర్న్కి పోయినా అంతా అలాదే. ఓకే, 70% అప్పుడు వాళ్ళు 1940-50 వరకు కూడా 70% రూల్ చేసిన వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క కంట్రీ ఎంత ఉంటుందంటే మన మధ్యప్రదేశ్ యొక్క అంతే ఉంటుంది, అది అంతా కూడా ఉండదు, తక్కువనే ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని రవి అస్తమించని, అసలు సూర్యుడు అస్తమించకుండా ఉండే భూభాగాన్ని పరిపాలించారు. కానీ ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క స్వాతంత్రోద్యమం ఉన్నది, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్లో పోయారు. మనం కూడా ఎన్నో పంతాలు ఎంచుకున్నారు. ఓకే, మనకు ఫస్ట్లో ఏం చేసినట్టే 1857లో సిపాయిల తిరుగుబాటు జరిగింది. అదేంటంటే సిపాయిలకు, రాజులకు, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి, అంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కాదు, అది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మాత్రమే జరిగిన యుద్ధం. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా అంతకంటే ముందు జరిగినాయి, అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి. ఈ యుద్ధంలో ఎంతోమంది ఏంటంటే ప్రాణాలు త్యాగం చేసిరు, సిపాయిలు చాలామంది చనిపోయారు. తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే లీడ్ తీసుకుంది, బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఓకే మన ఇండియాను రూల్ చేయడాన్ని లీడ్ తీసుకుంది. అంతకుముందు 1857 కంటే ముందు ఏంటంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పరిపాలించింది, అది బ్రిటిష్ వాళ్ళదే. ఓకేనా, బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ చెప్పినట్టే ఏంటది. తర్వాత మన స్వతంత్రోద్యమంలో ఎంతోమంది ఎన్నో త్యాగాలు చేశారు. మెయిన్గా ముఖ్యంగా ఎవరు చేశారంటే బిపిన్ చంద్రపాల్, బకిం చంద్ర చటర్జీ, వీళ్ళు అతివాదులు. బాలగంగాధర్ తిలక్, లాలా లజపతి రాయ్, నెక్స్ట్ దాదాబాయి నెహ్రూజీ, వీళ్ళందరూ బాగా అతివాదుల తర్వాత వీళ్ళు 1905 నుంచి 1920 వరకు వాళ్ళు స్వతంత్రోద్యమాన్ని నడిపించారు. ఈ అతివాదుల కాలంలో వందే మాతరం ఉద్యమం వచ్చింది. ఆ వందే మాతరం ఉద్యమం దేనికి వ్యతిరేకంగా వచ్చిందంటే బెంగాల్ విభజనకు జరిగే వ్యతిరేకంగా వచ్చింది. దాని బెంగాల్ విభజన అక్కడ బాగా ఉధృతంగా జరుగుతున్న స్వదేశీ ఉద్యమం. అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క వస్తువులు మన దేశంలో అమ్ముతున్నారు, మన పరిశ్రమలు, కుటీర పరిశ్రమలు అన్నీ కూడా మూతపడ్డప్పుడు స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని చేశారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళ వస్తువులు మనం ఏది ఉపయోగించద్దు, మన దేశంలో తయారైన ఖాదీ వస్తువులను ఉపయోగించాలని స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చింది. స్వదేశీ ఉద్యమం తీసుకొచ్చిన తర్వాత గాంధీజీ కూడా వచ్చాడు. 1920 నుంచి గాంధీ యుగం స్టార్ట్ అయింది. గాంధీ ఏం చేసినంటే ఖాదీ వస్తువులను ఆయన తయారు చేసి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతారని ఆయన తయారు చేసి ఇంకా ఆ ఉద్యమాన్ని బాగా ముందుకు తీసుకెళ్ళిండు. ఇలా గాంధీ ఉద్యమం 1920 నుంచి 1947 వరకు జరిగింది. గాంధీ యొక్క నాయకత్వంలో ఆయన యొక్క సూచనల వరకు ఆయన ఏ ఉద్యమాన్ని చేపట్టిన, ఏది చేసిన, శాసనోల్లంఘన ఉద్యమం, సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం, ఏది చేసినా జనాలు బాగా తరలి వచ్చారు. అలాంటి ఉద్యమాలు ఎన్నో చేసి మనకేంటంటే 1947లో మన స్వతంత్రాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ స్వతంత్ర ఉద్యమంలో ఎందరో అమరవీరులు అయ్యారు. ఎంతోమంది ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకు శిక్షలు పడ్డాయి పనిష్మెంట్ కింద. వాళ్ళ పనిష్మెంట్ మీద శిక్ష పడితే జైల్లో తీసుకెళ్ళి, మన ఇండియా జైల్లో కాకుండా బాగా పనిష్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కాలపాన్ జైలుకి తీసుకుపోయేది. కాలపాన్ జైలు అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్లో ఉంటుంది. అదే మన ఇండియాకు మనకు ఒక 2000 దూరంలో ఉంటుంది. అంతా మనం బోట్ మీద పోవాలి. అక్కడ పనిష్మెంట్ మాత్రం రోజు ఎట్లా ఉంటుందంటే పశువుల కంటే ఈనంగా ఉంటుంది. పశువుల కంటే ఈనంగా మనకు చూసేది రోజు 2 టైమ్సే మనకు వాళ్ళకు శిక్ష పడ్డ వాళ్ళకి అన్నాలు పెట్టేది. అంతమంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్, వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ తర్వాత అనాథలయ్యారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మా నాన్న పోయిండు, నెక్స్ట్ అమ్మ కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో కూడా చనిపోతే ఏదో అప్పుడు బాగా వ్యాధులు వచ్చేది, కలర వ్యాధులు, మసూచి వ్యాధులు, ప్లేగ్ వ్యాధులు. ఈ డిసీజెస్కి ఏమైనా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయా? ఓకేనా, వాళ్ళ నాన్న జైలుకి వెళ్తాడు, వాళ్ళ అమ్మ ఏదో డిసీజెస్ చనిపోయింది, పిల్లలు మొత్తం ఆగమయ్యేది. అంటే అనాథలయ్యారు. అంతా సాక్రిఫైస్ చేసారు ఒక్కొక్కరు. కొంతమంది ఏంటంటే స్వతంత్రోద్యమానికి బాగా దేశభక్తి మన కాడ ఇప్పుడు లేవు, కానీ మన మీలోది లేదు. కానీ అసలు అప్పట్లో దేశభక్తి బాగున్నది. ఆ బాగుండి వాళ్ళు ఏం చేసినంటే వాళ్ళ ఆస్తులను కూడా ఉద్యమం కోసం, ఉద్యమానికి నిధులు యాంచి వస్తాయి, ఫండ్స్ యాంచి వస్తాయి, కొంతమంది ఆస్తులు అమ్మి కూడా ఓకేనా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు కూడా ఉద్యమ కోసం ఏంటంటే అమ్మి కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు. అంత త్యాగాలు చేసారు. మనం ఇప్పుడు 20 లక్షల మంది చనిపోయారు. బెంగాల్ అంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఒరిస్సా, అస్సాం, వెస్ట్ బెంగాల్, ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్, ఇదంతా ఈ ప్రాంతాన్ని మొత్తం బెంగాల్ అని. అప్పుడు వాళ్ళు పట్టించుకోరు. ఇప్పుడు మనకు కరువులు వచ్చినా, మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో ప్రాజెక్టులు కట్టుకున్నాం. ఒక కాడ కరువు వచ్చినా ఇంకో కాడ బాగా పంటలు పండుతాయి. రవాణా సౌకర్యాల ద్వారా మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ తెచ్చుకుంటాం. మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ను మొత్తం, రోడ్లు లేవు, ఏం లేదు, అంతా అడవులు, ఎక్కడికి పోవాలనో తెలియదు. ఆకలితోటి కరువులు వచ్చి ఆకలితోటి అలమటించారు. నెక్స్ట్ డిసీజెస్ వచ్చి అలమటించారు. కొంతమంది స్వాతంత్రోద్యమం కోసం కూడా ప్రాణాలు అర్పించారు. వాళ్ళ పిల్లలు అనాథలయ్యారు. ఇట్లా ఎన్నో అందరూ
కృషి చేయటం వల్లనే అప్పుడు మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. ఎవరిని కూడా మనం వాళ్ళ యొక్క త్యాగాలు మరవద్దు. కొంతమంది పేర్లు బాగా ఫేమస్ అయినాయి కానీ ఓకేనా, వాళ్ళు చాలామంది పేర్లు మాత్రం బయటపడలేదు. అంతకంటే ఒక అమ్మాయి 14 ఏళ్ళ అమ్మాయి కూడా జడ్జి ఏదో తప్పు తీర్పు చెప్పిందంటే అప్పట్లో ఒక అమ్మాయి ఓకేనా, జడ్జిని ఏం చేసిందంటే కాల్చి చంపేసింది. అంతా వాళ్ళ మీద అగ్రెసివ్ ఉండేది, ఎందుకంటే వాళ్ళు రూల్ చేసే విధానం చాలా క్రూరంగా ఉన్నది కాబట్టి అంత అగ్రెసివ్ ఉండేది మనకు ఓకేనా. చాలామంది ఏం చేసినంటే తోటలలో పనిచేయడానికి సౌత్ ఆఫ్రికాకు, వెస్టిండీస్కు, ఫిలిప్పీన్స్కు, ఇండోనేషియాకు తీసుకుపోయారు. అందుకని భారతీయులు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు మన భారతీయులు వివిధ దేశాల్లో సెటిల్ అయ్యడానికి కారణం ఏంటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ తోటలలో పనిచేయడానికి, చెరుకు తోటలలో, కాఫీ తోటలలో, తేనె తోటలలో పనిచేయడానికి బానిసలుగా తీసుకుపోయేది. పశువులు కనుక ఎద్దు దున్నితే మేత వేసినట్టే మనకు కూడా అక్కడ రోజు అక్కడ పనిచేస్తే కొంత ఫుడ్ పెట్టేది. అంతా హీనంగా చూసిరు, అలాంటి కష్టాలు పడ్డారు ఓకేనా. వాళ్ళు పడ్డ కష్టం వల్లనే మనం ఇదంతా మనకు స్వేచ్ఛ వచ్చింది, స్వాతంత్రాలు వచ్చినాయి. ఏది అంతా మనకు కృషి, వాళ్ళ చేసిన కృషి వల్లనే ఇండియా ఈరోజు మనం అంతా స్వేచ్ఛ వాయువులను పీలుస్తున్నాం ఓకే. అందరికీ మరొకసారి స్వాతంత్రోద్యమ ఓకేనా, విప్లవ ఓకేనా శుభాకాంక్షలు. Thank you, sir, for your valuable words. And I request Sandhya Rani Madam to speak a few words on this occasion. Respected principal sir, fellow teachers and my dear students, a very warm Independence Day to each and everyone, and a very good morning all the respected people and students. So as of now we know what is Independence Day for everyone. I think in our textbooks we are learning how many people they have sacrificed their lives for us to live in a happy life. Now we are in this campus and we are enjoying our lives even with the education and cultural activities. I am really saying that as an Indian we are enjoying a lot. When we compare to the older people, they struggle a lot even to wear a kind of a dress. Yes, everybody knows, no? So now we are enjoying. This is not the enjoy, I don't say. This is only we are saying from our whatever we have the darkness, we came out from the light. So many religions will say that. So now we are in a light way. So you people please utilize your time and don't waste it on like Instagram or whatever gadgets we have at home. So here we have plenty of opportunities in India. I am saying according to India we have so many scientists. So among you also I can see most of the people are so much talented more than us. So you people are ready to speak on the stage and able to do dance, and we are at times as a female teacher I scared to speak here to stand. But now I take an initiate by seeing you and I encourage myself to give a speech in front of you all. So as we did it, you also can do it, because by seeing you I inspired, not from the teachers. By seeing you people I inspired to stand and speak here. So this is a best example for you. Many of the people are try to make a words like a man, you are looking beautiful. These words are not at all good to appreciate the teachers. So try to learn this discipline. And also one thing I want to say is, so when we change, the world will be changed. So be the change. These words are by Mahatma Gandhi. So change yourself so that the world also will be changed. Thank you for this opportunity, sir. Thank you, ma'am, for your auspicious words. జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై బోలో భారత్ మాతా కీ జై. And next, I welcome our respected principal sir to speak a few words on this occasion. Before my speech, any one of you saw me.
ఎందుకంటే ఈ సెలబ్రేషన్లో సాంగ్ లేకపోతే అసలు బాగాలేదు. ప్రసన్న రాలే సాంగ్ ఫాస్ట్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ మళ్ళీ రావు. ఇప్పుడు మీరు పాడితే ప్రతి ఒక్క పిల్లాడు మీకు వాళ్ళ లైఫ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటారు, నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాము. మనదే ప్రోగ్రామ్, ఇట్ ఈస్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, అవర్ స్కూల్. టేక్ ఇట్. సత్యం పలికే హరిశ్చంద్రులం, సత్యం పలికే హరిశ్చంద్రులం, అవసరానికో అబద్ధం. నిత్యం నమాజు పూజలు చేస్తాం, రోజు తన్నుకు చేస్తాం. నమ్మితే ప్రాణాల ఇస్తాం, నమ్మడమేరా కష్టం. ముక్కు సూటిగా ఉన్నది చెప్తాం, నచ్చకుంటే మీ కర్మం. అరే కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా చెదరని నవ్వుల ఇంద్రధనుసులం. మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, అరే మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, అరే మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, అరే మేమే ఇండియన్స్. 100 నోటు జేబులో ఉంటే నవాబు నైజం, పరుసు ఖాళీ అయ్యిందంటే ఫకీరు తత్వం. కళ్ళు లేని ముసదమ్మలకు చెయ్యందిస్తాం, పడుచు పిల్ల ఎదురుగా వస్తే పల్లిగిలేస్తాం. ప్రేమ కావాలంటాం, పైసా కావాలంటాం, ఏవో కలలేకంటాం, తిక్క తిక్కగుంటాం. 7 ఏళ్ళైనా టీవీ సీరియల్ ఏడుస్తూనే చూస్తాం, తోచకపోతే సినిమాకెళ్ళి రికార్డు డాన్సు చేస్తాం. కోర్టు తీర్పుతో మనకేం పని, నా నచ్చనోని కొట్టేస్తాం. అందరూ దొంగలే, అసలు దొంగకు సీటు అప్పగిస్తాం. రూలు ఉంది రంగు ఉంది, రూలు ఉంది రంగు ఉంది, తప్పుకు తిరిగే రాజ్యం ఉంది. మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, అరే మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, అరే మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, అరే మేమే ఇండియన్స్. సత్యం పలికే హరిశ్చంద్రులం, అవసరానికో అబద్ధం. నిత్యం నమాజు పూజలు చేస్తాం, రోజు తమ్ముకు చేస్తాం. నమ్మితే ప్రాణాల ఇస్తాం, నమ్మడమేరా కష్టం. ముక్కు సూటిగా ఉన్నది చెప్తాం, నచ్చకుంటే మీ కష్టం. అరే కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా చెరగని నవ్వుల ఇంద్రధనుసులు. మేమే ఇండియన్స్, అరే మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, అరే మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, అరే మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, అరే మేమే ఇండియన్స్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sister. सबको नमस्कार। अब सभी को मेरे साराफात से स्वतंत्र दिवस शुभकामनाएं। मेरा नाम गौतमी, मैं 9वीं कक्षा पढ़ती हूँ। अब सभी को स्वतंत्र दिवस हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 15 अगस्त का पावन पर्व मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। हम अपने वीर स्वतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं। उनकी कुर्बानी को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमें अपने देश को सच्चा प्रेम करना चाहिए। हमें तिरंगा का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमें राष्ट्रगान का भी सम्मान करना चाहिए। हमें अपने माता पिता और शिक्षकों का
आदर करना चाहिए। हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें अपने आसपास स्वच्छता रखना चाहिए। हमें भारत की एकता बनाए रखना चाहिए। हमें अच्छे नागरिक बनकर देश का नाम रोशन करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, sister, for your valuable words. Boys, later. Good morning to all respected principal sir, the teachers and my dear friends. Happy Independence Day to all. Thank you, brother. And next, I welcome Deputy Head Boy. My name is Vinay. I am studying 10th A section. Respected principal sir, teachers. Happy Independence Day to all. Thank you, Mr. Vinay. Thank you, Mr. Vinay. As we know that one of our sisters sang one song, We May Indians, right? Which country we belong to? Which country we belong to? We are the citizens of the India. మనం ఎప్పుడు ఒక స్లోగన్ వింటాం, గుర్తుందా ఎవరికైనా? నాటి బాలలు రేపటి పౌరులు. Today's children are the tomorrow citizens. అలాంటి మన భారతదేశంలో ప్రతి భారతీయుడిని శ్వాస ఉండేంత వరకు మన స్వాతంత్రాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు. ఇప్పుడు మనం ఇలా ఉంటున్నామంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ ఎందరో ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వాళ్ళ లైఫ్స్ని సాక్రిఫైస్ చేశారు. అలా వాళ్ళ సాక్రిఫైజెస్కి మనం ఇచ్చే ట్రిబ్యూట్ ఇంతేనా? We are so proud to be an Indians. And next, I welcome our Deputy Edgar to speak a few words on this occasion. Good morning to everyone. Honorable principals, sir, teachers, and my dear friends. Today we are gathered to here celebrate 80th our Independence Day with a great Independence Day and joy. Freedom is not just a right, it is also a responsibility. Thank you. Next, I welcome our respected principal sir to speak a few words on this occasion. भारत माता की भारत माता की जय बोलो. అరే స్వతంత్ర భారత్ కానీ ఇట్లా చెయ్యి ఇట్లా అనాలి. వాళ్ళంతా కష్టపడి స్వతంత్రాన్ని जोहार जोहार బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై, బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై, బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై. On this proud occasion of great Independence Day, I extend my warm wishes to the respected staff and non-teaching staff, student representatives, and my dear students, and all the well-wishers of this institution. So today is not the celebration of freedom, and it is not the celebration of Independence Day. It is also the reminder of our great freedom fighters' sacrifice
and their values, and it is also a reminder of their unity, discipline, and commitment towards the nation. So all we should inspire from our great freedom fighters. They never give up their aim. Around 100 years, they fought against who are control our freedom, who are totally grabbed our discipline, our resources, everything grabbed and they put in their hands. Those are Britishers. So our elders like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, okay, Nehru, such great, so many people, Jhansi Lakshmi Bai, even women freedom fighters also, many participated in that to get the freedom, to release all Indians from their hands. So everyone should learn from their values, from their discipline, from their unity. Okay? So it is a great message from our freedom fighters. So at this moment, I request all the students, మన పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మనకి ఇచ్చినటువంటి పోరాట పటిమ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనందరం కూడా మనకు కావాల్సిన వాటిని మనమే, ఎవరు తీసుకొచ్చి ఇవ్వరు, మన చేతిలో ఎవరు పెట్టరు, ఎవరు కూడా తీసుకొచ్చి మన చేతిలో పెట్టరు. ఈవెన్ మన ఎడ్యుకేషన్ అయినా సరే ఎవరు, మన ఎడ్యుకేషన్ మనమే సాధించుకోవాలి, మన చదువు మనమే చదవాలా, మన వర్క్ మనమే చేసుకోవాలా. ఎవరో కష్టపడితే మనకు చదువు వస్తుందా? రాదు. కాకపోతే అవకాశాలు వస్తాయి, అవకాశాలు కల్పిస్తారు. అంటే దేనికి అవకాశం? ఇక్కడ మనకంటే ముందున్న వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో చాలామంది చదువుకు దూరంగా ఉన్నారు, స్వేచ్ఛకు దూరంగా ఉన్నారు. ఇట్లా మీలాగా అలా కూర్చొని ముచ్చట్లు పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు టైం దొరికితే చిట్ చాట్, టైం దొరికితే మొబైల్లో చాటింగ్, టైం దొరికితే పక్కన వాళ్ళతో ముచ్చట్లు. ఇలాంటి ఫ్రీడమ్ ఉందా? అప్పుడు లేదు. ఈవెన్ మీలాగా అప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చి చదువుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా? లేదు. సో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎట్లా వచ్చాయి మనకి అంటే మనకంటే ముందున్న వాళ్ళు ఈ అవకాశం కల్పించారు. అంత మంచి అవకాశాన్ని మనకు కల్పించినందుకు వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే మన యొక్క అంటే మన ఇండియా, మన నేషన్ యొక్క బాగు అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనం బాగుపడితే మనతో పాటుగా మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని బాగు చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన నేషన్ అనేది మంచి పొజిషన్లో ఉంటుంది. సో నవేడేస్ మరి ఒకప్పుడు ఇండియా ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఇండియా ఎలా ఉంది అని ఒకసారి మనం చూస్తే, ఒకప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రీడమ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎంత పేదరికం ఉందో మనకి దాదాపు మీరు చదువుకునే ఉంటారు బుక్స్లో. పేదరికం, సరైన ఎడ్యుకేషన్ లేదు, సరైనటువంటి రోడ్స్ లేవు, సరైనటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు, సరైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు, సరైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేవు, సరైనటువంటి పరిశ్రమలు లేవు, ఇండస్ట్రీస్ లేవు. సో చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం ఒకప్పుడు. ఓకే, అంటే రీసోర్సెస్ లేవా? అప్పట్లో రీసోర్సెస్ లేవా? ఉన్నాయి. రీసోర్సెస్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రీసోర్సెస్ దాదాపు ఏ కంట్రీ లేవు. అంత రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడో వేరే కంట్రీ నుంచి మన కంట్రీ దాకా వచ్చారు. మన కంట్రీ దాకా వచ్చారంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ చాలా రీసోర్సెస్ ఉన్నాయనా లేవనా? ఉన్నాయని వచ్చారు. అంటే మా రీసోర్సెస్ మనం ప్రాపర్గా అప్పుడు యూటిలైజ్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు. సో మరి ఈ రోజుల్లో అలాంటి పరిస్థితి లేదు. టెక్నాలజీ పరంగా చూసినా, అగ్రికల్చర్ పరంగా చూసినా, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చూసినా. ఓకే, సో ఈవెన్ నవేడేస్లో మన ఇండియా ఇస్రో చాలా ఉపగ్రహాలు కావచ్చు, శాటిలైట్స్ కావచ్చు, ఓకేనా. సో చాలా రీసెర్చ్ అనేది ఈవెన్ స్పేస్లో అంటే మన ఎర్త్ మీదే కాకుండా మన ఎర్త్ని దాటి
ఎర్త్ని దాటి స్పేస్లో కూడా రీసెర్చ్ చేస్తుంది. అంటే వేరే గ్రహాల మీద, వేరే ప్లానెట్స్ మీద, వేరే శాటిలైట్స్ మీద కూడా ఇప్పుడు మన యొక్క రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్లాంటి మార్పులు అనేవి చాలా చూస్తున్నాము. ఇంకా ముందు కూడా చాలా మార్పులు వస్తాయా రావా? వస్తాయి. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రెస్లో మనందరి బాధ్యత ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, సో అది మనందరి బాధ్యత మనందరి చేతిలో ఉంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు develop the nation. So I hope all the citizens, all the future citizens, you can develop our nation. Okay, so thank you for giving this opportunity. Thank you one and all. Thank you, sir, for your valuable words. And I invite our PT sir for the prize distribution. First of all, happy Independence Day all of you. మనం ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా నిర్వహించుకున్నటువంటి స్పోర్ట్స్ మీట్లో ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ మీట్ సక్సెస్ అయిందంటే దీనికి కారణం ప్రధానంగా మన టీచర్స్ అని చెప్పాలి. సో ప్రతి ఒక్క టీచర్ కూడా దాని ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఈ టోర్నమెంట్ని సక్సెస్ చేయడం జరిగింది. ముందుగా టీచర్స్ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ మీట్లో ఎవరైతే ప్లేసెస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కబడ్డీ జూనియర్ గర్ల్స్ ఇక్కడ 7లో మీ టీంతో పాటు రావాలి, మీ హౌస్తో పాటు. ఓకేనా? కబడ్డీ జూనియర్ గర్ల్స్ సెకండ్ ప్లేస్, రన్నర్ ప్లేస్ సివి రామన్. కబడ్డీ జూనియర్ గర్ల్స్ హౌస్ మాస్టర్ సామే సార్ రావాల్సిన రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన కోరుతున్నాం. ఈ మెడల్స్ కబడ్డీ సార్. ఫస్ట్ ప్రైజ్ నెక్స్ట్ రన్నర్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ సివి రామన్ హౌస్ ఎం మోక్షశ్రీ, ఏ కృతిక, రిషికాశ్రీ, అక్షిత, పూజిత, వర్షిత. నెక్స్ట్ ఖోఖో జూనియర్ గర్ల్స్ అబ్దుల్ కలాం హౌస్ వాళ్ళు రెడీ ఉండాలండి. అక్షితరాజ్, శివాని, లావణ్య, రిషిత, నిహారిక, మహబూబి, రాజ్యలక్ష్మి అండ్ రిషిత. అబ్దుల్ కలాం హౌస్ ఖోఖో జూనియర్ గర్ల్స్. జూనియర్ గర్ల్స్ అమ్మా సివి రామన్ సెకండ్ ప్లేస్ సివి రామన్. హౌస్ మాస్టర్ ఉండాలండి పక్కన. ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఖోఖో ఫస్ట్ ప్రైజ్ కలాం హౌస్ వాళ్ళండి. సెకండ్ ప్రైజ్ రెడీ ఉండాలి, సివి రామన్ హౌస్ వాళ్ళు రెడీ ఉండాలండి. ఖోఖో జూనియర్ గర్ల్స్ రన్నర్ సెకండ్ ప్లేస్ సివి రామన్, అఖిలేష్, షారి రిషి, యశ్వంత్ ఫస్ట్ ప్లేస్. కావాలి అబ్దుల్ కలాం హౌస్. సెకండ్ ప్లేస్ రెడీ ఉండాలండి. జూనియర్ బాయ్స్ కబడ్డీ తాగూర్ హౌస్, తాగూర్ హౌస్ సెకండ్ ప్లేస్ జూనియర్ బాయ్స్ కబడ్డీ.
సెకండ్ ప్రైజ్ కబడ్డీ జూనియర్ బాయ్స్ తాగూర్ వచ్చారు తాగూర్ అవ్వాలి తాగూర్ హౌస్ జూనియర్ బాయ్స్ హేమంత్ నెక్స్ట్ ఖోఖో జూనియర్ బాయ్స్ విన్నర్ అబ్దుల్ కలాం టీమ్ పార్థసారథి సార్ నేను ఈ సెంటెన్స్ చెప్పొచ్చు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయడం మైక్ ఇస్తారు సార్ అప్పుడు అంటే ఇంకా ఇండియా అనేది ఫ్రీడమ్ వచ్చిందని మనం That సెలబ్రేట్ what I want to express all the students. If I got the permission or got the IIMs and schools like this. కొన్ని స్టేట్స్ కొన్ని విలేజెస్ అనేవి రిమోట్ ఏరియాస్లో ఇంకా రికగ్నైజ్ కూడా అవ్వలేదు. ఇలా ఉన్నది and the people are migrating. Those who got the knowledge from India నెక్స్ట్ ఖోఖో జూనియర్ బాయ్స్ అమరకేశ్వర్ సివి రామన్ గ్రూప్ నేను నెక్స్ట్ జూనియర్ బాయ్స్ వి సాఫ్ట్వేర్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇంగ్లీష్ BGM. సెకండ్ ప్రైజ్ డి ఉదయ్ కిరణ్ అండ్ ఎం సంజయ్ బ్లాక్ లోయర్ పైన వైట్ టీ షర్ట్ వేసుకుంటాం నువ్వు కూడా యాంకరింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక డ్రెస్ కోడ్ పెట్టుకోండి డ్రెస్ కోడ్ పెట్టుకున్నామా మనది ఉంటుంది ఏదైనా చేసేటప్పుడు అక్కడనే వస్తే తగ్గట్టు ఉంటుంది అర్థం ఉంటారు కదా పిల్లలు మరి అట్లా చేయాలా మరి పిల్లలు మేకప్ నెక్స్ట్ క్యారమ్ జూనియర్ గర్ల్స్ రెడీగా ఉండాలమ్మా శృతి క్లాస్ 6 ఎట్లా చెప్పమా ఎట్లా గుర్తుపడతారు ఇంకెప్పుడు అనుభవించు రాజా సెకండ్ ప్రైజ్ సుదీక్ష వచ్చిందనేనా సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చుకోవచ్చుదమ్మా 20.30 మీటర్స్ రెడీగా ఉండాలమ్మా కబడ్డీ సీనియర్ గర్ల్స్ శకుంతలాదేవి గ్రూప్ వి నందిని వి సాత్విక మెడల్స్ మీ దగ్గరే ఉండాలి అందరూ కూడా తర్వాత ఒక ఫోటో ఉంటుంది గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది మీ మెడల్స్ మీ మెడలోనే ఉండాలి కాబట్టి సిహెచ్ లోహర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రైజ్ వి అఖిలేష్ నెక్స్ట్ జావలిన్ త్రో జూనియర్ బాయ్స్ కే సాత్విక్ 24.30 మీటర్స్ కే సాత్విక్ వచ్చారా బాబు నెక్స్ట్ 100 మీటర్స్ జూనియర్ బాయ్స్ సిహెచ్ పార్థసారథి 8A సెక్షన్ 100 మీటర్స్ రన్నింగ్ జూనియర్ గర్ల్స్ ఎం మోక్షశ్రీ ఫస్ట్ ప్రైజ్ శకుంతలాదేవి గ్రూప్ వి నందిని సాత్విక సాయి గీతిక రేటు ప్రసన్న శ్రీవల్లి అనుష సెకండ్ ప్రైజ్ నెక్స్ట్ రెడీగా ఉండాలి కలాం టీమ్ రిదా వర్షిత అమూల్య వీళ్ళు రెడీగా ఉండాలి Next, Tagore team, please be ready. B. Ashwini, B. Niharika, B. Jyoti, B. Nandini, B. Sindhu, T. Sumati, B. Umadevi, Mallishwari, B. Meghana.
Please be ready. Next team, Tagore. Senior girls, second prize, Tagore girls. Please be ready and come forward, stand. Here. Next to Coco Senior Girls, Kalam House is the winner, first winners. The list of the Kalam House is B. Varshita, M.D. Reedha, B. Kavya, K. Nandu, Y. Chandana, S. Deekshita, S. Jansi, A. Amulya, T. Karunya. Kabaddi Senior Boys, second prize goes to Tagore House. Tagore House, the students please be ready. The following students: P. Yashwant, V. Lokesh, G. Dikshit, S. K. Shakir, Shiva, Prashant, S. K. Shafi. Boys, first prize goes to Shakuntala Devi House. Please, all of you appreciate them. Give your hand of applause. If any girl is missing from this list, please the captain collect the absentees medals. Next, Kabaddi Senior Boys, please be ready. First prize goes first, Shakuntala Devi House. S.K. Mukhi, S. Jeshwant. If any boy is absent, please collect the medals. Next, Coco Senior Boys. First place, K. Umesh, G. Dikshit, V. Santosh. Coco Senior Boys. Second prize goes to Kalam House. All of you appreciate them and give it a round. Next, Volleyball Senior Boys. The first place goes to C. Second prize goes to Kalam. The followed children: P. Uday, N. Vinay Chari, J. Rakesh, N. Karthik, V. Mahesh, B. Yoras, M. Nikhil. Next, Kalam House, please be ready. Next, please be ready. Karam Senior Girls. Karam's Senior Girls. ఇప్పుడు యోగిత రీచ్ యోగిత అండ్ మనస్విత ఫస్ట్ ప్లేస్ ఒక పేరు. Next, Volleyball Senior Boy, second place goes to Tagore. Tagore House, the followed by children V. Santosh, P. Yashwant, D. Tejas, B. Akhil, B. Likith, B. Anvesh. The second place goes to Volleyball Senior Boys, Akhil. Karam Senior Boys, second prize goes to Tejas and Akhil. First place, P. Uday and M. Mahesh. ఇంకో అమ్మాయిని తీసుకో ఇంకోటి సార్ చెప్పు. నెక్స్ట్ Karam Senior Boys, P. Uday, M. Mahesh. Karam Senior Boys, P. Uday, M. Mahesh. Karam Senior Boys, Deekshika.
Read down, ma'am. Last three. No, I know. Javelin. First place goes to K. Ishwan. Veera Reddy sir, kindly please come to the dais. I request Veera Reddy sir, please come to the dais. Next, I request Rajay sir, please come to the dais. Next, Aslam, 107 marks out of 120. Second rank, Aslam, 117 marks. 7th A Krutika, 117 mark. A Rasagna also 70 meters. Third place, B Meghana, 10.70 meters. Next, 100 meters senior boys. First place, yes Jeshwant. Second place, N Vinay Chari. Third place, N Rajesh. Next, javelin throw senior boys. First place, Nitesh. javelin throw senior boys from Kalam team B Yuvraj, 30.10 meters, and Harshavardhan 27.65 meters, and third place A Nityesh 24. 60 points తో థర్డ్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉండాలి. థర్డ్ ప్లేస్ 50 పాయింట్స్ తో సెకండ్ ప్లేస్ ఉండాలి. ఫోర్త్ ప్లేస్ వచ్చేసి సివి రమన్. సో 50 మార్క్స్ క్లాస్ ఉండాలి. కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ మాస్టర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్. That was really wonderful. దాదాపుగా 220 మెడల్స్ ఈ రోజు. ఫస్ట్ ప్రైజ్ 110, సెకండ్ ప్రైజ్ 110. సో that was 114 marks out of 120. First rank out of 120. Next, 9th A G. I request class teacher also of 120 first rank, and B Sindhu 119 second rank. Next, 10th A ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. 10th A T Bhavya and Vinayachari V Virat Surya 120 out of 120 అండి. కంగ్రాచులేషన్స్. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. 120 out of 120. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి అందరూ. సో నెక్స్ట్ 10th B వచ్చేసి M జగదీష్. B 177 out of 180 marks first rank, and J S Jan 150 marks, and Sindhu P Sindhu 1112 marks second rank. Udayasri and Sindhu first C, and AC ఈ సంవత్సరం మనకి AC ఫస్ట్ టైం పెట్టారండి ఈ గ్రూపు. తొందర రావాలి. సెకండ్ MPC B Deepika, B Ashwini 167 out of 180. Next P Jhansi 166 out of 180. A Amulya 100 marks out of 100 అయితే 90 మార్కులు. ఫైనల్ ఎగ్జామ్లు 90 కంటే ఎక్కువ వస్తాయో 1000 ఎక్కువ వచ్చినాయి కాబట్టి సార్ చేతుల మీదుగా ప్రిన్సిపల్ గారి చేతుల మీదుగా 1000 రూపాయలు సోమయ్య సార్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది అందరూ టీచర్స్ అందరూ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని మీ సబ్జెక్ట్లో 1000 మార్కులు దాటిన వాళ్ళకు బైపీసీలో కూడా చెప్పిన అట్లా బైపీసీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఓకే, అది ప్రిన్సిపల్ సార్ కూడా కప్పినట్టేనా? గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి అందరూ. వీరారెడ్డి సార్
మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంట్లో కంటిన్యూ అవుతారా బ్యాక్ అవుతారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇది అందరూ క్లాస్ టీచర్స్, సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోండి. వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ లేకుండా మన ఇండియాలో చాలా స్టేట్స్ అండ్ విలేజెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇండియాలో ఎవరైతే ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్, ఐఐటిఎన్స్, ఐఏఎన్స్, నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ఇండియాలో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ని మొత్తం వేరే కంట్రీస్లో మైగ్రేట్ అయ్యి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంకో కంట్రీకి క్రెడిట్స్ ఇస్తున్నాడు. కానీ ఒకవేళ మన ఇండియాలో ఉన్న రీసోర్సెస్, మన ఇండియాలో ఉన్న ఎడ్యుకేటర్స్ మన కంట్రీలోనే సర్వైవ్ అయితే ఇప్పటికీ ఇండియా అనేది డెవలప్డ్ కంట్రీ అయ్యేది. ఎప్పుడైనా ఇండియా అనేది డెవలపింగ్ కంట్రీ కానీ ఇండియా ఎప్పటికైనా డెవలప్డ్ కంట్రీ అయ్యిందా? కానీ ఎప్పుడైతే మన ఎడ్యుకేటర్స్ మన కంట్రీలోనే సర్వైవ్ అయినప్పుడు అయితే విత్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ది TGMS Anajpuram should survive within the country and make proud India. Jai Hind. Thank you. I request Dr. Rajesh sir to propose vote of thanks. vote of thanks. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, जय बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thank you. I feel. Let me wish you happy Independence Day. It is my privilege to propose vote of thanks behalf of TGMS Anajpuram. First, I would like to thank to anchor Sharanya, who successfully run this program. Next, I am also thankful to leaders who led the total program in correct manner. I am also thankful to staff, non-teaching staff, and other dignitaries. Especially, I thankful to TS RTC drivers and conductors and depot manager who stayed till now. Especially, I am thankful to our dynamic principal, Mr. K. Lingaya, for his guidance to make the program successful. According to the permission of principal, I would declare the program is over. I wish you all the best. Forthcoming days means today and tomorrow. School will reopen on Monday. You will come to classes regularly. I may suggest to you all of the students, collect from your refreshment from gate. Best of luck. See you on Monday. Once again, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki. Thank you. For your future. ఈ అకేషన్ అనేది అసలు మనం ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం? ఇండిపెండెన్స్ డే వచ్చిందని, రైట్? కానీ ఇండియా మొత్తానికి ఇండిపెండెన్స్ డే వచ్చిందా? ఇండియా మొత్తానికి ఇండిపెండెన్స్ డే వచ్చిందా? మరి ఇండియా మొత్తానికి ఇండిపెండెన్స్ డే రాలేనప్పుడు మనం ఇండిపెండెన్స్ డే ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం?